آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ اسمبلی انتخابات کا اعلان ہونے کے بعد پوری ریاست میں ہے ضابطۂ اخلاق نافذ، مگر عوام کو لبھانے حکومت اپنی ویب سائٹ پر ڈال رہی ہے مختلف اسکیمات سے متعلق معلومات۔ کئی بورڈز پر صدور و نائب صدور کے تقررات کیے جانے کا مہا وکاس آگھاڑی نے لگایا الزام، چیف الیکشن کمشنر سے کیا گیا کارروائی کا مطالبہ۔ دو روز قبل ہم نے شہر بھر میں ٹریفک جام ہونے کی وجوہات سے متعلق دکھائی تھی خبر۔ MCN نیوز کا میونسپل کمشنر نے لیا سخت نوٹ اور پرہجوم بازاروں میں دکانوں کے سامنے ڈسپلے اور سامان رکھنے پر تاجروں کے خلاف کارروائی کا دیا حکم۔ ایڈیشنل کمشنر سنتوش واہولے نے بذات خود تاجروں سے مل کر دی تاکید اور کارروائی کا دیا انتباہ۔ ریاستی سطح پر منعقد ہونے جا رہے انٹر اسکول بال بیڈمنٹن مقابلوں کے لیے سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 کراڑ پورہ کی انڈر 14 میں شامل ٹیم ہوئی کوالیفائی۔ علاقائی سطح پر منعقدہ مقابلوں میں مارلی بازی، میونسپل ایڈمنسٹریٹر اور دیگر افسران نے دی مبارکباد۔ اور جالنہ چندن جھیرا عصمت دری معاملے کو حل کرنے پولیس ہو گئی مستعد۔ DYSP اننت کلکرنی اور انسپکٹر سمراٹ سنگھ راجپوت نے بھاری جمعیت کے ساتھ ملزم کو جائے خو پر لے جا کر کیا معائنہ اور حاصل کی واردات کی تفصیلات۔ خبریں تفصیل سے۔ اسمبلی انتخابات کا اعلان کیے جانے کے بعد پوری ریاست میں ضابطۂ اخلاق نافذ ہے، لیکن ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کے بعد ریاستی حکومت نے 259 فیصلے اپنی ویب سائٹ پر لوڈ کیے ہیں۔ اسی طرح کئی بورڈز پر صدور اور نائب صدور کا تقرر کیا ہے، جس کی وجہ سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لہٰذا ان معاملات کی باریکی سے جانچ کی جائے اور خاطیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ مطالبہ مہاراشٹرا ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے نے چیف الیکشن کمشنر سے کیا ہے۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ 15 اکتوبر کو چیف الیکشن کمشنر نے مہاراشٹر اسمبلی الیکشن کا پروگرام ظاہر کرتے ہوئے 15 اکتوبر ہی سے ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کا اعلان کیا اور ریاستی حکومت کے کسی بھی قسم کے انتظامی و مالی فیصلے لینے پر پابندی لگا دی گئی، جس کے بعد حکومت نے اپنی ویب سائٹ پر سرکار کی جانب سے لیے گئے 259 فیصلوں کی معلومات ظاہر کی، جن میں کئی فیصلے انتظامی اور مالی پالیسیوں سے متعلق ہیں، جس کا برسر اقتدار سیاسی جماعتوں کو الیکشن کے دوران راست فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح 16 اکتوبر کو بھی حکومت کی جانب سے لیے گئے 30 تا 40 فیصلے ویب سائٹ پر ڈالے گئے۔ اس معاملے کی جانچ کر کے الیکشن کمیشن کی جانب سے کارروائی کا اشارہ دیے جانے کے بعد گزشتہ رات حکومت نے ویب سائٹ پر ڈالی گئی یہ سبھی مواد کو ہٹا دیا ہے۔ یہ معاملہ نہایت سنگین ہے۔ اسی طرح ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کے بعد 27 بورڈز پر صدور اور نائب صدور کے تقرر کیے گئے اور یہ معلومات بھی حکومت کی ویب سائٹ پر ڈالی گئی، تو ضابطۂ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ناراض قائدین کو بغاوت سے روکنے کے لیے اس طرح کے فائدے انہیں پہنچانے کی حکومت نے کوشش کی ہے، جو ضابطۂ اخلاق کے قوانین کے مطابق غیر قانونی ہیں، لہذا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں پر کارروائی کے لیے اور الیکشن میں ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے اس معاملے کی جانچ کی جائے اور ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے بعد جو غیر قانونی فیصلے کیے گئے ہیں انہیں فوری رد کر کے اس طرح کے فیصلے لینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ مطالبہ ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے نے چیف الیکشن کمیشن سے کیا ہے۔ غیر قانونی درختوں کی کٹائی کرنے والوں کے خلاف AMC کے شعبہ باغات نے خصوصی مہم چھیڑ رکھی ہے، جس کے تحت 3 افراد کے خلاف متعلقہ پولیس اسٹیشنز میں کیس درج کروائے گئے ہیں۔ اسی طرح ان سے جرمانہ بھی وصول کیا گیا ہے۔ یہ اطلاع شعبہ باغات سے موصول ہوئی ہے۔ ناظرین، ریاست بھر میں کئی مقامات پر عوام کی جانب سے غیر قانونی طریقے سے درختوں کی کٹائی کرنے کے معاملات میں آئے دن اضافہ ہوا ہے، لہٰذا اس سنگین مسئلے پر قابو پانے کی غرض سے حکومت نے بغیر اجازت درختوں کی کٹائی کرنے والوں پر 51,000 روپے جرمانہ عائد کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے مطابق میونسپل کارپوریشن کے شعبہ باغات نے شہر میں خصوصی مہم چھیڑ رکھی ہے اور بغیر اجازت درختوں کا صفایا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ جٹواڑہ علاقے میں راستے کا ایک پیپل کا درخت توڑنے کا معاملہ منظر عام پر آیا، جس پر
شعبہ باغات کی جانب سے بھاسکر ساڑوے نامی شخص کے خلاف پولیس تھانہ میں شکایت درج کروائی گئی۔ اسی طرح چکل تھانہ صنعتی علاقے میں موجود پوجا انڈسٹری نامی کارخانے کے احاطے میں مختلف اقسام کے 6 درختوں کی کٹائی کی گئی تھی۔ یہاں درختوں کا صفایا کرنے والوں کے خلاف بھی متعلقہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائے جانے کی اطلاع ہے۔ یہی نہیں، ہرسول علاقے کی گٹ نمبر 154 پر موجود 2 نیم اور 3 ببول کے درخت کاٹے گئے، لہذا کرشنا کاٹکر نامی شخص کے خلاف بھی متعلقہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی ہے۔ بڑھ کے درخت کو نقصان پہنچانے کی پاداش میں مجنو ہل پر موجود سلور ملٹی اسپیشلٹی ہسپتال انتظامیہ سے 25,000 اور سڈکو N1 علاقے میں ایک درخت توڑنے والے سنیل جادھو سے 25,000 روپے جرمانہ وصول کیا گیا ہے۔ یہ اطلاع گارڈن سپرنٹینڈنٹ وجے پاٹل نے دی ہے۔ دیوالی تہوار کے موقع پر دکانوں کے سامنے ٹیبل اور ڈسپلے لگا کر کاروبار کرنے والوں کے خلاف میونسپل انتظامیہ ایکشن میں آ چکا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر جی شکانت کی ہدایت پر ایڈیشنل میونسپل کمشنر سنتوش واہولے نے پیٹھن گیٹ سے سٹی چوک تک تقریباً 1,000 تاجروں سے ملاقات کی اور انہیں تاکید کی کہ وہ اپنی دکانوں کے سامنے ٹیبل یا ڈسپلے نہ لگائیں، بصورت دیگر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، 2 روز قبل ہم نے MCN پر شہر بھر میں ٹریفک جام کے سبب شہریان کو ہونے والی پریشانیوں سے متعلق خبر دکھائی تھی، جس میں ہم نے ٹریفک جام کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ مختلف بازاروں میں دکانداروں کی جانب سے راستوں پر لگائے جانے والے ڈسپلے کا بھی ذکر کیا تھا۔ ہماری خبر کا اثر ہوا اور میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد شہر کے سبھی دکانداروں کے لیے یہ فرمان جاری کر دیا اور میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی ہدایت پر گزشتہ روز ایڈیشنل میونسپل کمشنر سنتوش واہولے ایکشن میں آ گئے اور انہوں نے پیٹھن گیٹ سے سٹی چوک تک کے راستے کے کنارے موجود 1,000 سے زائد دکانوں کو وزٹ دی اور دکان مالکان کو تاکید کی کہ وہ دکان کے ڈسپلے راستے سے فوری ہٹا کر دکان میں لگا لیں۔ بصورت دیگر پہلی مرتبہ ان سے بڑے پیمانے پر جرمانہ وصول کیا جائے گا، اس کے بعد بھی اگر ان کا ڈسپلے راستوں پر ہی دکھائی دیا تو پھر ڈسپلے میں لگایا گیا سامان ضبط کر لیا جائے گا۔ اسی طرح دکان کے سامنے اسٹال اور ٹیبل لگا کر راستوں کو بلاک نہ کرنے کی ہدایت بھی انہوں نے دی۔ اس موقع پر ناگری متر پتک کے چیف پرمود جادھو کے علاوہ اسکواڈ میں شامل 20 ملازمین بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ سلوڑ سوئے-گاؤں اسمبلی حلقے سے منتخبہ رکن اسمبلی اور اورنگ آباد ضلع کے رابطہ وزیر عبدالستار کو نیچا دکھانے سے پہلے ہی بھاجپائی قیادت کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کئی بھاجپائی اراکین و کارکنان اور عہدیداران نے BJP سے بغاوت کر دی ہے۔ ناظرین، گزشتہ لوک سبھا چناؤ میں جالنہ حلقے سے 15 سال سے مسلسل چن کے آتے رہے اور مرکزی حکومت میں وزیر رہے راؤ صاحب دانوے کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اسی وقت سے رکن اسمبلی عبدالستار اور بھاجپائی لیڈر راؤ صاحب دانوے میں ٹھن گئی تھی اور دانوے اپنی ہار کے لیے عبدالستار کے کردار کو مورد الزام ٹھہراتے آئے ہیں اور اب جبکہ اسمبلی چناؤ کا بھی بگل بچ چکا ہے تو ایسے میں دعوے داری یہ کی جاتی رہی ہے کہ اس بار سلوڑ سوئے-گاؤں حلقے سے عبدالستار کی نیا کو ڈوبے دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ تاہم بھاجپا کی ہچکولے کھاتی ناؤ سے دانوے کے ساتھی عبدالستار کی نیا ڈبونے سے پہلے خود ہی اپنی پارٹی کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہوتے دیکھے جا رہے ہیں اور بھاجپا کے ودھان سبھا کے ٹکٹ کے اہم دعوے دار سریش بنکر بھی اپنے چنندہ ساتھیوں کے ساتھ مہا وکاس آگھاڑی میں جاتے دیکھے گئے ہیں، جس پر لوگ کہنے لگے ہیں کہ 70 کاریکرم ہونے آگودرت دانوے چے मावळे पक्ष सोडून जात आहे۔ گزشتہ بدھ کی شب جائکواڑی پمپ ہاؤس میں ایک دھامن داخل ہونے کا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہاں شارٹ سرکٹ ہو گیا اور بجلی گل ہو گئی۔ اسی طرح پھارولا سے قریب پائپ لائن بھی پھوٹ گئی اور پمپ کی پیکنگ اکھڑ گئی جس کی مرمت پر 15 گھنٹے صرف ہو گئے اور شہر کا سپلائی 15 گھنٹوں تک بند رہا، جس کی وجہ سے شہریان میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آئے دن پائپ لائن پھوٹ جانے
बिजली गुल हो जाने या किसी और तकनीकी खराबी के सबब शहर में पानी फराहमी को रोक देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पानी का भरपूर ज़ख़ीरा होने के बाद भी शहरियान को 8 ta 10 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे शहरियान में शदीद बेचैनी भी पाई जा रही है। गुज़िश्ता बुध की रात फारोला से करीब 1200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन फूट गई थी, जिसकी मरम्मत पर 6 घंटे सर्फ हो गए और सुबह 8 बजे पंप हाउस से सप्लाई शुरू की गई, लेकिन 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि फिर से सप्लाई बंद हो गई। इस मरतबा वजह यह बताई गई कि जायकवाड़ी पंप हाउस में धामन दाखिल हो गई थी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और बिजली गुल हो गई है। बिजली बहाली के लिए 7 घंटे लग गए। बाद-ए-अज़ां सपहर 4 बजे बिजली बहाली के बाद जैसे ही शहर की सप्लाई शुरू की गई, फारोला में मेन फोल्ड पाइप की कैपिंग उखड़ गई और फिर से 2 घंटे वाटर सप्लाई बंद करनी पड़ी। इस तरह से 15 घंटों तक सप्लाई बंद रही और शहरियान पानी से महरूम रह गए। दुरुस्ती और मरम्मत के काम मुकम्मल कर लिए गए, इसके बावजूद सप्लाई गैप में 2 दिन का इजाफा हो गया है और कई इलाकों में 8 ta 10 दिन के गैप से पानी सप्लाई किया जा सका, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान संजय शिरसाट ने कहा है कि आइंदा 2-3 दिनों में ही शिवसेना अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर देगी। इसी तरह उन्होंने दीगर मौज़ूआत पर भी बात की। नाही, विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर आता यादी लवकर जाहीर करणं गरजेचं आहे। इतरही विरोधी पक्ष त्याची यादी जाहीर करणार आहेत आणि महायुतीमध्ये सर्व जागा जवळपास ठरल्याच जमा आहे, म्हणून अंतिम जी काही मंजुरी घ्यायची असते किंवा अंतिम चर्चा जी करायची असते ते वरिष्ठ नेत्यांची करायची असते, म्हणून महायुतीचे नेते कदाचित आज दिल्लीला जातील, यादी फायनल होईल, परंतु प्रत्येक पक्ष मग तो शिवसेना असेल, भाजप असेल किंवा राष्ट्रवादी असेल, हे 2 टप्प्यामध्ये त्यांच्या याद्या जाहीर करणार आहेत। भाजपची यादी आज किंवा उद्या जाहीर होईल आणि 2 दिवसानंतर शिवसेनेची यादी जाहीर होणार आहे। त्याच पद्धतीने राष्ट्रवादीची सुद्धा होईल। युतीमध्ये जागेमध्ये कोणताही तिढा राहिलेला नाही। जे काही 2-4 जागा आदली बदल करायचा आहे त्याबाबत सुद्धा पक्षाच्या 3 नेत्यांनी एकत्रित चर्चा केलेली आहे, म्हणून महायुतीचा जो पहिले आमचा जो काही जाहीरनामा म्हणा किंवा त्याचा रिपोर्ट कार्ड जे आम्ही दिले त्यानंतर खऱ्या अर्थानं त्या प्रचाराची सुरुवात होणार आहे। या 8 दिवसाच्या नंतर सगळ्यांचे दौरे हे सुद्धा महायुतीने ठरवलेले आहेत। प्रत्येक नेत्याला जबाबदारी सुद्धा वेगवेगळी देण्यात आलेली आहे, म्हणून मला वाटतं की 2 दिवस थांबावं, वाट पाहावं आणि या उमेदवाराची घोषणा होण्याची शक्यता सुद्धा या 2 दिवसामध्ये होईल। आज दुपारी पदाधिकाऱ्यांचा एक मेळावा झाल्यानंतर कदाचित एकनाथ शिंदे साहेब हे दिल्लीला जाणार आहेत अशी माझी माहिती आहे। त्यांच्यासोबत कोण असणार आहे याबद्दलची पूर्णपणे माहिती माझ्याकडे नाही। भाजपची जी यादी आहे त्यांच्याकडे जागा थोड्याशा जास्त येत असल्यामुळे त्यांची पहिली यादी कदाचित आज किंवा उद्या जाहीर होईल, परंतु निश्चित त्यांची कधी होईल हे मला सांगता येणार नाही। परंतु बावळकुंड कुळेनी साहेबांनी सांगितलंय की आज त्यांची यादी जाहीर होणार आहे, तर कदाचित होई पण शकते। आमची 2 दिवसात होईल। राजन त्यांनी एकेकाळी नारायण राणेचे खंदे समर्थक समजले जायचे। मागच्या वेळेला सुद्धा त्यांनी असा प्रकार केला होता, पण त्यात ते यश आलं नव्हतं। आता त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्याचं जी काही संधी पाहिजे होती ती मिळेल या आशेपोटी ते आज उद्धव ठाकरेंच्या उभाटा गटामध्ये ते जाणार आहेत। मनोज जरांगे साहेबांनी जे काही स्टेटमेंट केलेले आहे ते त्यांचं राजकीय आकलन आहे, ते त्यांनी केलेलं त्यांचा तो मत त्यांनी व्यक्त केलेलं आहे, त्याबद्दल भाष्य आम्ही करणार नाही। परंतु आमची वारंवार हीच विनंती राहणार आहे की ज्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्याबरोबर त्यांनी निश्चित त्यांना पाठबळ दिलं पाहिजे आणि ज्यांनी 40 वर्ष सतवलंय त्यांना त्यांची जागा दाखवली पाहिजे। बस स्टॉप आने से पहले ही रक्षा ड्राइवर्स एसटी बसों के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को उतारकर अपनी गाड़ियों में बिठाने लगे हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, रिक्शा ड्राइवर्स की कानून शिकनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। शहर भर में चलाए जाने वाले रिक्शा के कई ड्राइवर्स अपने रिक्शा में परमिट से ज्यादा अफराद को बिठा लेते हैं। यही नहीं, जहां उनका जी चाहता है वहां रिक्शा रोककर मुसाफिरों को बिठाते और उतारते हैं। मुसाफिरों को रिक्शा में बिठाने के लिए इनके दरमियान रस्सा कशी भी होती है और वो एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। और अब तो एक नया मामला सामने आने लगा है। एसटी ड्राइवर्स भी स्टॉप से पहले ही सिग्नल पर या चौराहों पर अपनी गाड़ियां रोककर मुसाफिरों को उतारने लगे हैं
और बस से उतरने वाले इन पैसेंजर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रिक्शा ड्राइवर्स भी ऐन रास्तों के दरमियान गाड़ियां पार्क करके उन्हें अपने रिक्शों में बिठाने लगे हैं, जिससे अक्सर ट्रैफिक भी जाम हो जाता है और हादसात का खदशा भी बढ़ जाता है। मगर न तो एसटी ड्राइवर्स को और न ही रिक्शा ड्राइवर्स को रोकने टोकने वाला कोई है, जिसके सबब शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुतालिका इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से रियासती सतह पर मुनक़िद किए जा रहे इंटर स्कूल बॉल बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरे की तालिबात ने खुद को क्वालिफाई कर लिया। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से इलाकाई सतह पर अंडर 14 और अंडर 17 लड़के और लड़कियों के बॉल बैडमिंटन इंटर स्कूल मुकाबले जिला हिंगोली के तालुका बसमत में मुनक़िद किए गए थे, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा के तलबा ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और इन मुकाबलों में औरंगाबाद, जालना, बीड़, परभनी, बसमत रूरल और दीगर अजला के देही स्कूलों के तलबा की टीमें भी शामिल हुई थीं। इन मुकाबलों में सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा की तालिबात की टीम ने अंडर 14 ग्रुप में अव्वल मकाम हासिल किया और अपने स्कूल और शहर का नाम रोशन करते हुए खुद को रियासती सतह पर मुनक़िद टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। किराड़पुरा स्कूल की तालिबात की टीम की इस कामयाबी पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, डिप्टी कमिश्नर और शोबा तालीम के चीफ अंकुश पांडे, गणेश दांडगे, एजुकेशन ऑफिसर भारत इंगूटे, स्पोर्ट्स ऑफिसर संजू बालिया ने स्कूल की सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान, स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर शेख आकिब जावेद, असिस्टेंट टीचर सिद्दीकी अरशद और टीम में शामिल तालिबात को मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। नाजरीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडे, गणेश दांडगे और एजुकेशन ऑफिसर भारत इंगूटे की रहनुमाई में स्कूल की सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान स्कूल के तलबा की हमजहत तरक्की के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि स्कूल के तलबा पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी नुमाया मकाम हासिल करने लगे हैं, जिसके सबब सरपरस्त हजरात अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला दिलवाने के ख्वाहिशमंद हैं। साल रवां स्कूल में क्लासरूम्स की कमी के सबब स्कूल इंतजामिया को नए दाखिले रोक देने पड़े थे, जिस पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता दिनों स्कूल के मैदान पर टर्फ ग्राउंड का संग बुनियाद रखने के लिए मुनक़िद किए गए प्रोग्राम में रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार की मौजूदगी में यह ऐलान किया था कि इलाके के सभी बच्चों को इस स्कूल में दाखिला मिल सके, इसलिए वो आइंदा तालीमी साल के आगाज़ से पहले यहाँ नए क्लासरूम तामीर करवाएंगे। मगर अक्टूबर का महीना आधे से ज़्यादा गुजर जाने के बाद भी नए स्कूली कमरों की तामीर के लिए कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। लिहाजा मकामी साकिनान का मुतालबा है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर साहब यहाँ क्लासरूम्स की तामीर के लिए मुतालिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दें ताकि इलाके का एक भी बच्चा क्लासरूम्स की कमी के सबब दाखिले से महरूम न रहने पाए। प्रगतिशील ज्येष्ठ नागरिक सेवाभावी संस्था की जानिब से कोजागिरी पूर्णिमा के मौके पर सीनियर सिटीजन्स के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए। वाज़ेह रहे कि कोजागिरी पूर्णिमा पर मज़कूरा तंजीम की जानिब से सीनियर सिटीजन्स की तफरीह के लिए मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। कहा जाता है कि कोजागिरी पूर्णिमा के मौके पर मौसीकी बजाकर मुख्तलिफ नगमे और नाट्य संगीत गाते हुए चांद की पूजा की जाती है और जब चांद का अक्स और शुआएं दूध में पड़ती हैं उसके बाद वो दूध पिया जाता है। कहा जाता है कि चांद की शुआएं दूध में पड़ने से उसमें अमृत पैदा हो जाता है और उस दूध को इस्तेमाल करने वाला साल भर तंदुरुस्त, तवाना और सेहतमंद रहता है। तंजीम के सदर श्रीकांत पट्टी की काविशों से शहर के वो सीनियर फनकार जिन्होंने रियासत और इलाका भर अपने फन के जरिए शहर का नाम रोशन किया है, उनका इस मौके पर इस्तकबाल किया गया। इसी तरह सीनियर सिटीजन्स के लिए कोजागिरी के मौके पर गानों की महफिल सजाई गई और फिर दूध के साथ मुख्तलिफ खानों से उनकी जियाफत की गई। मुख्य म्हणजे रिटायरमेंट झाल्यानंतर काय करायचा हा प्रश्न असतो आणि मग त्याच्यामुळे आम्हाला ही दिशा मिळाली। मी सुद्धा रिटायरमेंट नंतर आले, आज 10 वर्ष झाले आणि आपल्या कलागुणांना जिथे वाव मिळतो दुसऱ्यांना आनंद आणि दुसऱ्याला आनंद देतात आणि देवाणघेवाण जसं देणाऱ्याने घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावेत म्हटल्याप्रमाणे सगळी ही सूत्रता पाळतो आणि एकमेकांना आनंदाची डोली, आनंद तरंग असं जीवन जगत असतो। वाजून गाणे, नाट्य संगीत, गाणे वगैरे हे करून चंद्राचे पूजन केलं जातं आणि या चंद्राच्या प्रकाशामुळे आज चंद्राचा प्रकाश दुधावर पडतो, त्याच्यामध्ये अमृत निर्माण होतं आणि ते प्राशन केल्यानंतर वर्षभर मनुष्य निरोगी राहतो। ही एक जी आपली संकल्पना आहे, आपली भारतीय संकल्पना, ती खूप मोठी आहे। प्रत्येक संकल्पनेत काहीतरी अर्थ दडलेला आहे। त्याप्रमाणे ही
मंडळातर्फे दरवर्षी साजरी केली जाते। तालुका पैठन के ब्राह्मणगांव तांडे का रास्ता इन दिनों पानी पानी दिखाई दे रहा है और पानी इस कदर ज़्यादा है कि उस पर अब काई भी जमने लगी है, जिसकी वजह से मकामी साकिनान को परेशानी का सामना है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। रास्ते पर जमी इस काई के सबब गाड़ी मालिकान को रास्ते का अंदाजा नहीं हो पा रहा है और कई हादसा रूनुमा होकर कई लोग जख्मी हो चुके हैं। रास्ते पर बह रहे इस पानी और जमी हुई काई के सबब इंसान तो इंसान, जानवरों को भी रास्ते चलना मुश्किल हो गया है और उन्हें अपनी सांसें रोककर जान का जोखिम लेकर रास्ता पार करना पड़ता है। इस संगीन सूरत हाल के सबब गाँव के साकिनान में शदीद इश्तिआल पाया जा रहा है। मोटरसाइकिलों को हुए हादसात में अब तक 10-15 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें एक खातून का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो किसी को सर पर तो किसी को कहीं और चोटें आई हैं। गांव वालों का इल्जाम है कि सरपंच और ग्राम सेवक जानबूझकर इस मामले में गफलत लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि इस मामले को लेकर सरपंच और ग्राम सेवक से 12 नुमाइंदगी भी की जा चुकी है। अवाम का मुतालबा है कि फौरी इस जानिब तवज्जो देकर उन्हें राहत फराहम की जाए। जालना चंदन झीरा असमत-दरी मामले की पुलिस मुस्तैदी के साथ जांच कर रही है। DYSP अनंत कुलकर्णी और पुलिस इंस्पेक्टर संपत राजपूत भारी जमीयत के साथ जायखू पर मुलजिम के साथ पहुँचे और वहाँ की जानकारी हासिल की। पिछले दिनों चंदन झीरा जालना इलाके में एक बुलहवस ने 8 साला बच्ची को जिनसी हैवानियत का निशाना बनाया था और फिर वारदात के 20 घंटों के अंदर पुलिस ने मफरूर मुलजिम को दबोच लिया था। मुलजिम का नाम 19 साला आदित्य जाधव बतलाया गया है। उसे गुज़िश्ता रोज अदालत में पेश किए जाने के बाद जिला व सेशन जज SR तांबोली ने 18 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी का हुक्म सुनाया। इसी दौरान जुर्म की तफ्तीश और जाँच के मकसद से चंदन झीरा पुलिस ने इस बुलहवस जाधव को साथ लेकर मौके वारदात पर उसे ले कर इस वाक़े की तफसीलात से मुतालिक जानकारी हासिल की। अवामी गुस्से और किसी अनहोनी को ध्यान में रखते हुए DYSP अनंत कुलकर्णी और इंस्पेक्टर सम्राट सिंह राजपूत की मौजूदगी के साथ साथ उस वक्त भारी पुलिस बंदोबस्त भी साथ रखा गया था। गुज़िश्ता 23 जुलाई 2023 को ज़िला जालना के मज़ाफ़ात परतूर में एक 13 साला कमसिन लड़की की असमत-दरी का मामला मंजरे आम पर आया था। इस मामले में मुलविस 2 मुलजिमीन को फाजिल अदालत ने 20-20 बरस की क़ैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक 2 उम्र रसीदा अफराद ने इस 13 बरस की लड़की को जान से मार देने की धमकी दी थी और फिर दोनों ही ने बारी बारी लड़की की इस्मत से खिलवाड़ किया था। इन दोनों बुलहवस मुलजिमीन को जिला व सेशन अदालत ने मुकदमे की समाअत और इजरा व बहस के बाद मुजरिम करार दे दिया और दोनों को 20-20 बरस की उम्र कैद और 12,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुकदमे और इस मामले की तफसीलात बतलाते हुए सरकारी वकील जयश्री सोलुंके ने बतलाया कि तालुका परतूर के मज़ाफ़ात आसन गांव में मुलजिम 55 साला सूर्यभान खरात और 57 साला भानुदास गणपति टाटकर ने एक महज 13 साल की लड़की को जान से मार देने का खौफ दिलाया और 23 जुलाई 2023 की सपहर 4 बजे उसके साथ जिनसी हैवानियत का खेल रचाया था। बाद अज़ां ये केस आष्टी पुलिस थाना में दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद अदालत में फर्द जुर्म दाखिल की। मामले की समाअत चलती रही और पुलिस ने सबूत और शवाहिद पेश किए और सरकारी वकील ने कामयाब पैरवी की। इस तरह इन मुलजिमों पर जुर्म साबित किया गया और अदालत ने उन्हें मज़कूरा सज़ा सुनाई है। प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती वर्षा मोहिते मॅडम यांनी दोन्ही आरोपींना पोक्सोचे कलम 3 आणि 4 नुसार तसेच भादवीच्या 376 ह्या कलमानुसार 20 वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा तसेच प्रत्येकी 12,000 रुपये दंड अशी शिक्षा देण्यात आलेली आहे। जालना के मज़ाफ़ात सामन गांव में लड़कियां चुराने वाली टोली समझकर किताबें बेचने वाले अफराद के साथ मारपीट का वाक़या मंजरे आम पर आया है। वाज़ेह हो कि सोशल मीडिया पर इन दिनों मुख्तलिफ किस्म की अफवाहों का फैलना एक आम सी बात हो गई है। इसी तरह की एक अफवाह के सबब जालना के मज़ाफ़ात सामन गांव अंतरवाला रोड पर किताबें बेचने वालों को रास्ते पर जमे हुजूम के इताब का शिकार होना पड़ा और लोगों ने लड़कियां चुराने वालों की टोली समझकर इन कुतुब फरोशों की पिटाई कर दी। किताबें बेचने वाले ये लोग एक ओमनी गाड़ी में आए थे, ताहम वहाँ के कुछ लोगों ने जमा
होकर उनसे कहा कि तुम लोग बच्चे चुराने वाले लोग हो, और इस तरह उन लोगों को मारा पीटा गया। हालांकि उन लोगों की गाड़ी में किताबें भरी हुई थी, मगर हुजूम ने उनकी एक न सुनी। इसी दौरान जालना तालुका पुलिस को इत्तला हुई और फिर पुलिस अमलदार विलास आटोड़े ने फौरी जाए वकूफ की राह ली और वहां पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल भिजवाया, जबकि रात देर गए तक इस मामले में शिकायत दर्ज करने की कार्रवाई जारी थी। माझं नाव दीपिका आहे आणि माझ्या मिस्टरांचं नाव प्रशांत साठे आहे। हे सामनगाव आंतरवाल्यामध्ये जे पुस्तकाचं जे हे म्हणजे एजन्सी आहे आमच्याकडे, आम्ही वाटप करण्यासाठी जातो, पण त्या दिवशी मी गेले नाही त्यांच्यासोबत, ते गेले होते आणि तिथं लोकांना असा गैरसमज झाला की ते लेकरं चोरण्यासाठी आले, पण ते पुस्तकं देतात तिथं। मग त्या लोकांनी तिथं खूप अशी मारहाण केली की त्यांना आता सध्या बोलण्याच्या अवस्थेमध्ये पण नाही आहे। आम्ही ही तक्रार म्हणजे पुलिस ठाणे तालुक्यात पण दिली। मेरा नाम मोहसिन कुरैशी और हमारा दोस्त प्रशांत साठे, हम ये किताबें बेचने के वास्ते वाटप करने के वास्ते हर स्कूल में जाते, किताबें वाटप करते। अभी सामान गाँव वहाँ वाटप करके वहाँ सामान गाँव से वापस आ रहे थे, अंतर वाले पार्टी पे हमारे को रोक के छोकरों ने रास्ता आड़ा रुका के हमको मारे। न खाली बोले तुमने बच्चे छुराए, ये छुराए, ऐसा बोल रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असेंबली इंतखाबात का ऐलान होने के बाद पूरी रियासत में है ज़ाब्ता अखलाक नाफिज, मगर अवाम को लुभाने हुकूमत अपनी वेबसाइट पर डाल रही है मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक़ मालूमात। कई बोर्ड्स पर सुदूर और नायब सुदूर के तकर्रुरात किए जाने का महाविकास आघाड़ी ने लगाया इल्ज़ाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से किया गया कार्रवाई का मुतालबा। दो रोज़ कबल हमने शहर भर में ट्रैफिक जाम होने की वजूहात से मुताल्लिक़ दिखाई थी खबर। MCN न्यूज़ का म्यूनसिपल कमिश्नर ने लिया सख्त नोट और पुरहुजूम बाज़ारों में दुकानों के सामने डिस्प्ले और सामान रखने पर ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई का दिया हुक्म। एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुल ने बजाते खुद ताजिरों से मिलकर दी ताकीद और कार्रवाई का दिया इंतबाह। रियासती सतह पर मुनक़िद होने जा रहे इंटर स्कूल बॉल बैडमिंटन मुकाबलों के लिए सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा की अंडर 14 में शामिल टीम हुई क्वालिफाई। इलाकाई सतह पर मुनक़दा मुकाबलों में मारली बाजी, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर अफसरान ने दी मुबारकबाद। और जालना चंदन झीरा असमदरी मामले को हल करने पुलिस हो गई मुस्तैद। DYSP अनंत कुलकर्णी और इंस्पेक्टर सम्राट सिंह राजपूत ने भारी जमीयत के साथ मुलजिम को जायखू पर ले जाकर किया मुआयना और हासिल की वारदात की तफसीलात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।